الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب اور سفید پوش لوگوں کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ راشن کی تقسیم کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب عوام کے لیے ہر سطح پر امداد جاری ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن ذکریہ کالونی میں تندور لگا کر غریب لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ 10 روپے میں 3 روٹی اور 10 روپے کا سالن الخدمت کا ہی کارنامہ ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہر سطح پر عوام کی خدمت میں سب سے آگے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی یوتھ گلشن اقبال کے تحت یہاں پر گزشتہ 5 دنوں سے سستی روٹی پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس کی ضرورت یوں پیش آئی ہے کہ یہ جو آبادی ہے، اس وقت ہم 13D سگنل جو گلشن اقبال میں موجود ہے اس کے برابر میں یہاں ضیاء کالونی، مدینہ کالونی اور اس سے ملکہ جو علاقے ہیں وہ کچی آبادیاں ہیں، اور یہاں پر زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کیا کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے ان کے چھوٹے بزنس تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ایسے بہت سارے ادارے اور فیکٹریز میں جو کام کیا کرتے تھے وہاں سے سیلری سے بھی معذرت کر لی گئی ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر جماعت اسلامی یوتھ نے خدمت کے ساتھ مل کر یہاں پر سستی روٹی پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ یہاں پر خوشی کی بات یہ ہے اور لوگوں کے لیے سہولت کی بات یہ ہے کہ 10 روپے میں 3 روٹیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آنے والے افراد نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمیں سالن بھی فراہم کیا جائے، تو جماعت اسلامی یوتھ نے اس کے اوپر بھی قدم اٹھایا اور 10 روپے میں سالن دیا جا رہا ہے۔ ہر روز مختلف سالن ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن جو یہاں پر جیسے سبزی رکھی ہے، پھر ایک دن گوشت کیا ہے، اس طرح دال رکھی ہے، آج بھی سبزی موجود ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ جو دوبارہ چکن کا جو ہے وہ سالن یہاں پر موجود ہوگا۔ کراچی کے علاقے گزری میں راشن کی تقسیم کے بعد اب سبزیاں بھی عوام میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ منڈی سے سبزیوں کے ٹرک منگوا کر عوام کو سبزی کی تقسیم الخدمت فاؤنڈیشن کی عوام کی خدمت کی اعلیٰ مثال ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سینکڑوں لوگوں کو ماہانہ کی بنیاد پر راشن کی تقسیم پورا سال جاری رہتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان سے اپنے کام نکالیں۔ اگر کوئی آدمی 1 کروڑ کا ڈونیشن دیتے تو وہ 1 ارب کے کام نکالتے ہیں۔ تو میری مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ وہ جو ادارے بڑے بڑے ان کی سپورٹ کرے تاکہ گراؤنڈ لیول پہ کام ہو، کیونکہ گورنمنٹ کے لیول پہ تو جو کام کی جو ہے نا ریلیف کا جو کام ہے وہ بہت سلو ہے، وہ اپنے انداز سے کر رہے ہیں۔ جو ریلیف کے ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، خدمت خلق ہے، الخدمت ہے، باقی سارے جیسے دوسرے جتنے بھی ہیں تو گراؤنڈ پہ موجود ہے، ان کے ہاسپیٹلز اویلیبل ہے، ان کے سٹاف اویلیبل ہے، ان کے جو رضاکار ہیں وہ ہر ٹائم اویلیبل ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت کی پوری ٹیم کی جو ہے نا سپورٹ حاصل ہے۔ وہ ہم سے رپورٹیشن بھی لیتے ہیں، ہم ان کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، اور جہاں پر ہماری کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کمی کو پورا بھی کر دیتے ہیں۔ اور ہم مخیر حضرات، ہم سارے یار دوستوں کے تعاون سے یہ کام چل رہا ہے۔ گورنمنٹ کی ہمیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، حالانکہ گورنمنٹ کا کام ہے، ہم گورنمنٹ کا کام جو ہے نا ہم تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جو گورنمنٹ کے پاس وسائل ہے اس کے تو کچھ بھی وسائل ہمارے پاس نہیں ہے۔ گورنمنٹ تو ایک بہت بڑی مشینری ہے گورنمنٹ کے پاس۔ تو ہماری درخواست ہے گورنمنٹ سے بھی کہ وہ بھی کام کرے، بلا رنگ و نسل کرے، کہ ہم نے بلا رنگ و نسل، ہم نے جو جتنے پاکستانی ہیں، بھلے وہ ہندو ہے، ہم ان کو مینارٹی نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو پاکستانی کہتے ہیں، سکھ ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ہمارے اس حلقے کے اندر یا ضلع ساؤتھ کے اندر، ہم نے خواجہ سرا ہے، ان کو بھی ہمارے بڑوں کے کہنے پہ، ہمارے امیر صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان کو بھی اپروچ کیا، راشن پہنچایا، فیومیگیشن کرائی، مسجدوں میں، چرچوں میں، مندروں میں، سب میں جو ہے نا ہماری ٹیم ہے۔ اس کے علاوہ ہماری گزری میں 5-6 سال سے مسلسل تقریباً 150 سے 200 گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہم اہل خیر کی جو تعاون ہے ان کا ہمیں حاصل ہے، ہم ان کو ہر مہینے باقاعدگی سے راشن پہنچاتے ہیں۔ وہ جتنا بھی ہے اس کی کوانٹٹی میں تو میں جانا نہیں چاہوں گا، لیکن چونکہ ہماری گزری میں غریب لوگوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، غریب لوگ بہت زیادہ ہے، اہل خیر حضرات بھی یہاں جو ہے نا کم ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم اپنے پڑوسیوں کو، اپنے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں، اپنی تکلیف کے دنوں میں یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے تو کوشش کی ہوئی ہے اس کو کہ لوگ یہاں جمع نہ ہو۔ ہم نے باہر 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے، ایک رکشہ، ایک سوزوکی، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں اس کو پہنچائیں۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں، یہ پیکٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ پیکٹس رکھے ہوئے ہیں، دوسرے کمرے میں ہم نے پیکٹس رکھے ہوئے ہیں، پھر باہر گاڑی رکھی ہوئی ہے، اور یہ سارے لوگوں کو ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جائیں، ہم آپ کے گھروں میں پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے نا یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ فاصلہ رکھیں، دور دور کھڑے ہو جائیں، لیکن اب مجبوری ہے، یا تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، یہ پہنچانا بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ تو ہماری تو یہ بھرپور کوشش ہے، یعنی حتی الامکان کوشش ہے کہ یہ لوگ یہاں جمع نہ ہو، بلکہ ہم ان کو پولیس کی بھی دھمکی دیتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہے، فلان آ رہے ہیں، لیکن لوگ ہیں جو اب وہاں جمع ہو جاتے ہیں، پھر مجبوراً ہمیں ان کو بھی دیتے ہیں، اور پلس جو دوسرے لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں ہماری گاڑی کھڑی ہے، سوزوکی بھی ہمارے پاس ہے، رکشہ ہم نے صرف اسی کے لیے کھڑی
खड़ी की और घरों पे पहुंचाते हैं। यानी हम पॉइंट्स जगह पहले मैंने बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी जगहों पे इलाके हैं कि जहाँ पर जो है ना हम लोगों को वहाँ दे देते हैं बंदे को, वो अपने इलाके में तकसीम कर देते हैं। हमारे कारकुनान हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके ज़रिए से हम तकसीम करते हैं। तो लेकिन इन लोगों के लिए हम आम लोग हैं, हमारे बस भी नहीं चलता कि हम इसको करें, और हम तो भरपूर कोशिश करते हैं कि भाई आप सब्र करो, हम आपके घरों में पहुंचाते हैं, लेकिन ये कि अवेयरनेस की कमी है। अब ये लोगों को क्या पता, कोरोना को जानते ही नहीं है, ये भूख का मसला है, प्यास का मसला है, सारी चीज़ें मसाइल है, वरना इतनी सब्ज़ी है और लोग इतनी भीड़ जन्म हो जाती है। आप कम से कम इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि 5 किलो सब्ज़ी या 4 किलो सब्ज़ी के लिए लोगों का भीड़ देखें, और उनको बता भी रहे कि आपके घरों में हम पहुंचा रहे हैं, आपके इलाके में पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे जमा है। और बाज़ दफ़ा तो सब्ज़ी यहाँ से ली, घर पे रखा, फिर वापस आके लाइन में खड़े हो जाए, सब्ज़ी ली फिर रख हो जाए। मजबूरी है, लोगों की गुर्बत है, मसाइल है लोगों, वरना कौन आएगा यहाँ खड़ा होने के लिए। ये सब लोग एक फैमिली, एक घर में कई लोग रहते हैं, यानी कई बच्चे हैं, एक बंदा तो आ जाता है, लेकिन वो उनके लिए पूरा नहीं होती, वो दोबारा भी आते हैं। हम उस पर कोई वो नहीं करते कि वो लेके, कोई मसला नहीं है, गरीब लोग हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास कोई मसला ना हो, अगर किसी के घर में अपने खाने पीने के लिए राशन हो, तो कौन आएगा यहाँ आप पे खड़े होने के लिए सब्जी के लिए। लेकिन इससे आप कम से कम यहाँ के लोगों का अंदाज़ा इसी से लगा ले कि लोगों के मसाइल कितने ज़्यादा हैं। कारोबार बंद है, मार्केटें बंद है, जितने भी दुकानें हैं वो बंद है, तो अब मजबूरन लोग यहाँ पर आके सब्जी के लिए खड़े हो जाते हैं, जो हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम तो ये चाहते हैं कि हमको उनके घरों पे पहुँचाए। हम ये चाहते हैं कि हमको यहाँ पर कोई नज़र न आए, उनके घर तक पहुँचे जहाँ तक हमसे हो सकता है, और हम भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का भीड़ यहाँ जमा हो जाता है, और फिर मजबूरन हमें देना पड़ता है। इसके लिए यानी कि अकेला उनके लिए ख़तरा नहीं है, हमारी ज़ात के लिए भी ख़तरा है कि अगर हम उनके साथ खड़े होते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना हो, ये कि अल्लाह की मेहरबानी है कि कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ हमारा जो हल्का है गिजरी में कोई ऐसा मसला हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो तो अब हमारे लिए भी, हमारी जान को भी ख़तरा है। और लेकिन हम अपनी जान को ख़तरे में डाले हुए और ये काम कर रहे, रिलीफ के काम है। जो मैंने पहले बताया कि अल्लाह ताला पूछेगा हमसे क़यामत के दिन कि मैं भूखा था और आपने हमारा पूछा नहीं, मैं प्यासा था, आपने हमें पानी नहीं पिलाया, और मैं बीमार था, आपने मेरी दादरसी नहीं की। तो अल्लाह के इस पूछने से बचने के लिए हमारी कोशिश है, जारी है। आप देखें ना कि बहुत सारे जो है ना डॉक्टर्स जो है उनको कोरोना हो गया, उसी की वजह से कि वो उनका इलाज कर रहे थे, जो बीमार थे। तो अल्लाह ही हमें बचाए, और तो ये आप दे, अवेयरनेस दे लोगों के, वो उसको फॉलो करें, लेकिन नहीं करते फॉलो लोग। अच्छा, आपका ये कहना है कि यहाँ पे कोरोना वायरस के कोई भी मतलब केसेस मौजूद नहीं है पूरे गिजरी के अंदर? सकता, लेकिन ये है कि कोई अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि कोई ऐसी इतला हो कोरोना की, मेरे इल्म में नहीं। ठीक है, आपके इल्म में नहीं है, बाकायदा ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे मौजूद है। तो आपको इतना डर नहीं लगता कि इतनी सारी भीड़ है? तो आप डर तो क्यों नहीं लगता, डर तो ज़रूर लगता है। आप कितने वॉलंटियर हो गए आपके मैक्सिमम? 35-40 वॉलंटियर हैं। तो आपके 35-40 वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं इतनी भीड़ के अंदर, तो आपको कम से कम इतना तो डर तो होता ही होगा कि हमारे किसी वॉलंटियर को ना लग जाए। डर तो बिल्कुल लगता है, लेकिन अगर डर के मारे घर पे भी नहीं बैठ सकते, काम भी करना है, और ये डर तो ज़रूर लगता है। डर तो मौत से डर तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे भी बच्चे हैं, घर बाहर हैं, यानी सुबह से हम घर से निकले हुए और अभी तक घर नहीं देखा। और ये घर हमारा जो है ना, हम जाएंगे कोई 9 बजे 10 बजे तक पहुँचे, सुबह फजर के निकले हैं, काम का पता नहीं है, घर का पता नहीं है, क्या मसला है क्या नहीं है। क्योंकि एक ऐसा काम है कि जो कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ रख दिया और फिर थोड़ा आराम कर दिया और फिर उसके बाद वो करेंगे। ये जैसे आया स्टार्ट, इसको पहुँचाना है, लोगों तक देना है सब्जियाँ, और पहुँचा के फिर उसको पकाना भी है। तो ये हम इसके लिए रुक नहीं सकते। ये बात आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कि बहुत नाम सुना अल खिदमत का, और आज देख भी लिया हम लोगों ने, बहुत माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या हमारी सरकार को? मैसेज तो ये भी है कि अहल खैर हज़रात को इस वक्त चाहिए कि वो लोगों के साथ जो जिनका कारोबार नहीं है, वैसे जो अहल खैर है उसका भी कारोबार बंद है और जो उनकी सबके कारोबार बंद है। लेकिन ज़ाहिर बात है जो अहल खैर है उनको, जो उनका कारोबार बंद है, जिनका रोज़ कमाने वाले हैं, रोज़ खाने वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ ताउन करें। और ये तो इतना आसान काम है कि एक बंदा अगर घर पे खाना पकाता है
पकाता है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा करे और अपने पड़ोस को भी दे। ये सबसे अहम काम है कि हम बजाय किसी और की तरफ देखें, हम आपस में भी ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर एक मिसाल के तौर पर इस सब्ज़ी को ही ले लीजिएगा कि अगर उसके पास ये सब्ज़ी जाती है और वो पकाता है, तो अगर किसी पड़ोस में नहीं गया तो उसको खिला दें। और ये काम पहले ये देने का काम, यानी आदमी ये सोचे कि मैं देने वाला बनूं, लेने वाला ना बनूं। अगर इसी बात आ गया, उसकी कोशिश वो करेगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके दिन पे बदलेगा। एक छोटा सा काम यह है कि आदमी सुबह उठे और कोई खैर का काम करे बंदा फजर की नमाज़ पढ़े और बाहर निकले और कम से कम पाकिस्तान के लिए कुछ करे। और कुछ और ना कर सके तो जब ये गली में से गुजरता है, यानी मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ ये दिल्ली की गलियों में कि सुबह से लाइट जल रही होती है और वो शाम तक जल रही होती है। अगर आप एक लाइट बंद करेंगे, एक लम्हे का उसमें फ़ायदा होगा, तो एक लम्हा उसके लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए। यानी आप एक किसी पाकिस्तान के लिए खैर का कोई काम शुरू कर दें, इस मुल्क के लिए खैर का कोई काम शुरू कर दें। और उसमें ये छोटी जो मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटी सी बात है कि वो लाइट ही बंद कर दें। जो बाहर आप मस्जिद से निकले, घर से बाहर निकले, वो लाइट इतनी तेज़ लाइट है, बिजली की कमी है, इसमें कोई इतना खर्चा भी नहीं है। आप इससे शुरू करो और फिर आप बढ़ते जाएं। और जब अब आप देखें कि अगर हम एक लाइट मैंने बंद कर दिया है कि आपने बंद कर दिया, आप अंदाज़ा लगें कि उससे क्या चीज़ बनता है। और ये तो एक छोटी सी बात है, इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने अखराजात को कम करें, हम अपने जो यानी दूसरे का ख्याल करें। जो पहले मैंने बताया कि कोई सालन बनाए तो थोड़ा ज़्यादा बनाए, पड़ोसी को दे थोड़ा सा, तो उसके लिए उससे। तो अगर हम ये काम शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान के दिन बदल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। तो आपसे ये बात करना चाहूँगा, ये जो गवर्नमेंट ने अभी जो बंद रखा हुआ है, लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, मार्केटें बंद है, जॉब्स बंद है लोगों की, तो ये क्या खोल देना चाहिए या बंद ही रखना चाहिए? देखें, बात ये है कि मसला ये भी है कि खोल देना चाहिए या नहीं खोल देना चाहिए। देखिए, हमारी जो एक तंजीम है, हमारा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और अल-खिदमत से, उन्होंने कहा कि भाई लॉकडाउन हो यानी कि ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन ये है कि अगर आप ये देखें इधरी में कोई मसला नहीं है, आप इसको बिल्कुल बंद कर दें और बिल्कुल ही पैक कर दें। अब ये देखें कि दिल्ली कॉलोनी के बाहर आप जाके देखें तो सारे भीड़ बनी हुई है और मस्जिद में जो है ना पाबंदी है। हम ये कहते हैं कि वो मस्जिदों में थोड़ा सा जो ज़रूरी चीज़ है, यानी कि गेट पे सैनिटाइज़र की जो मशीन है वो लगा दें, कोई चीज़ लगा दें, लोगों को मस्जिद में जाने दें ताकि लोग अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। यानी ये कोरोना क्या है चीज़ है, कोरोना अल्लाह का अज़ाब है जो इस हमने, यानी आप ये देखें कि कश्मीर के अंदर इतना बड़ा लॉकडाउन है, कोई उससे पूछता नहीं है। फ़लस्तीन के अंदर है, ये जो हमारे बर्मा के अंदर मुसलमानों को ज़बह किया गया है, इंडिया के अंदर ज़बह किया गया है, इंडिया के अंदर मसाजिद को जला दिया गया है और उसके अलावा शाम में है, लेकिन हमें कोई एहसास नहीं हो रहा, हमें कुछ एहसास नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह ताला को तो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। वो अमेरिका भी परेशान है, आप बात तो ऊपर चली जाएगी, हमें तो सिर्फ अपने हल्के की बात करनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का अज़ाब है और बहुत बड़ा अज़ाब है, और ये उसी से इस्तग़फ़ार करने से, जो हमारी गुनाह हैं उसका इस्तग़फ़ार करने से ये सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी आपके सवाल के जवाब में अपनी बात का आगाज़ में एक शेर से करूँगा। कहीं बज़्म है कहीं अंजुमन, ये शार अपना कदीम है। कहीं बज़्म है कहीं अंजुमन, ये शार अपना कदीम है। जहाँ रोशनी की कमी लगी वहाँ एक चराग जला दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जोन क्लिफ्टन के तहत हल्का जजरी में मौजूद हैं और किसी ने, जैसा कि आपने सवाल भी किया, किसी ने अल-खिदमत के काम को समझना हो तो वो आज की इस महफिल को देख सकता है। आज यहाँ हमारे साथ यूसुफ हुलूई साहब मौजूद हैं और बाहर मास्टर अशरफ साहब मौजूद हैं। ये लोग 1966 से अल-खिदमत के कारकुन हैं और आज यहाँ 18 साल और 16 साल के बच्चे मौजूद हैं। ये एक इतना खूबसूरत गुलदस्ता है और यही अल-खिदमत की क़ुव्वत है। अल-खिदमत की सबसे बड़ी क़ुव्वत अल-खिदमत का कारकुन है और ये कारकुन गली मोहल्ले में बिल्कुल ग्रास रूट पर मौजूद है। तो ना तो अल-खिदमत को अल्हम्दुलिल्लाह कभी फंड्स का मामला है, मुश्किल पेश आई है, और ना कभी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले। हमारा ग्रास रूट पे काम है, गली गली मोहल्लों के अंदर, मस्जिदों के अंदर हम मौजूद हैं और हम अपना काम भी कर रहे हैं। ये हमारे नाज़िर हैं अल-खिदमत गिजरी के इस्लाम भाई, इन्होंने ये काम शुरू किया था आज से 18 दिन पहले और रोज़ इन्हें काम बहुत छोटे पैमाने पर शुरू हुआ था और आज माशाल्लाह ये टनों के हिसाब से सब्ज़ी लेकर आ रहे हैं और गिजरी में तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये अभी लॉकडाउन के अंदर ये आप दे रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन के अंदर ये अभी आप राशन की डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रहे हैं सब्ज़ी की, ठीक है। हमने ये सुना कि इसके अलावा भी आप क्या बोलते हैं हर मंथली जी हमारे क्लिफ्टन की बात करूं, देखें क्लिफ्टन में हमने अपना काम जो है वो 4 डायमेंशन में रखा है। एक है फ्यूमिगेशन, हमने मस्जिदों में, हमने मंदिर में, हमने चर्चिज़ में, हमने पुलिस स्टेशन में
ہم نے پوری آبادیوں میں فیومیگیشن کروائی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ غریب اور نادار لوگوں کی مدد، اس کے لیے ہم نے الخدمت دسترخوان کا اہتمام کیا ہے، ہم نے اسٹریٹ کچنز کا اہتمام کیا ہے، ہم نے جو ہے وہ گھر گھر جا کے کھانے تقسیم کیے ہیں، ہم نے جو ہے وہ تندور لگائے ہیں، ہم نے الخدمت فارمیسی لگائی ہے، ہم نے ایسی بہت ساری چیزیں کی ہیں جس کے نتیجے میں ہم تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے آبادیوں میں، ہم نے مساجد کے باہر فیومیگیشن گیٹس لگوائے ہیں، ہم نے بچت بازار لگائے ہیں، ہم نے آن لائن بچت بازار لگائے ہیں، ہم نے ہاف پرائز کے ویجیٹیبلس تقسیم کیے ہیں۔ اور چوتھی ڈائمینشن ہے بالکل جو پست طبقات ہوتے ہیں نظر انداز، جیسے ہماری ہندو بھائی ہیں، جیسے ہمارے مسیحی بھائی ہیں، جیسے ہمارے فلاں طبقہ ہے، ناکوں پر کھڑا ہوا پولیس والا ہے جو بیچارہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے اور پینے کا پانی میسر نہیں ہے، ہم نے ان سب کو مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ 4 ڈائمینشن میں ہم نے کام کیا ہے اور ہمارے 20 پروجیکٹ کلسٹر میں اس وقت چل رہا ہے۔ بہت الخدمت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں سالہ سال الخدمت کا جو ہے وہ کام جاری ہوتا ہے، چاہے وہ سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی اور مسئلہ ہو پاکستان میں، تو الخدمت کا جو کام ہے وہ الحمدللہ سالہ سال جاری ہوتا ہے۔ وہ اسپتالوں کی صورتوں میں ہے، وہ مدارس کی صورت میں ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ کتابیں نہیں خرید سکتے ان کے لیے ہے، شادی بیاہ میں 20 لوگ ایسے جمع کر کے ان کے لیے اجتماعی شادیوں کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ سارے سلسلے جاری ہوتے ہیں سالہ سال۔ اور جو ہمارا گدری ابھی جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کورونا کا، تو اس میں الحمدللہ جب سے یہ شروع ہوا ہے ہمارا یہاں پر جو ہے نا یہ کام جاری ہے۔ روزانہ تقریباً ہم نے 400-500 کے قریب لوگوں کو جو ہے نا راشن پہنچایا ہے، اور اس کے علاوہ پچھلی دفعہ یہ ہماری 5ویں دفعہ ہے سبزی دینے کا۔ وہ مختلف وقتوں میں مختلف انداز میں رہا، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے لوگوں کو سبزی پہنچائی ہے وہ تقریباً 1000 لوگوں کو یہ ہم نے سبزی پہنچائی ہے۔ یہ 4-5 دفعہ، یہ تقریباً 5ویں دفعہ ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کوئی 1000-1200 تک کا یہ فگر پہنچ جائے گا۔ یہ پورا جناب یہ ہم نے 4-5 سوزوکیاں بھر کے لے کے، اور باہر کی سبزی رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور ہمارے یہ کارکن ہے یہ مسلسل لگے ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جو ہے نا پوری گدری کے جو مساجد ہے، یعنی جتنے بھی مساجد ہیں اس سب میں ہم نے اسپرے کیا ہے۔ ابو بکر مسجد میں ہے، عباس مسجد میں ہے، عیدگاہ، فاطمہ مسجد، جتنے بھی مساجد ہیں اس سب میں ہم نے اسپرے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گلی کوچے ہیں اس میں ہم نے گاڑی کے ذریعے، گاڑی کے تھرو پوری گدری میں جو ہے نا پورا اسپرے کرایا، جراثیم کچھ اسپرے کرایا ہے۔ اور KMC اسپتال جو ہے اس میں بھی کرایا ہے، اسکول رہ گیا انشاءاللہ اس میں بھی کرائیں گے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی جگہ ہے، بار روڈ ہے، ان سب میں ہم نے اسپرے کرایا۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک کام جو ہے گدری میں ہے، اور وہ تھوڑے سے محدود جگہ تک ہے، پوری گدری تک نہیں ہے، لیکن جو نورانی مسجد کا بلوچ پاڑا ہے اس میں تقریباً ہر مہینے جو ہے ہم تقریباً 128 لوگوں کو، 125-128 لوگوں کو ان کا ایک کارڈ بنا ہوا ہے، ہر مہینے ہم ان کو کارڈ دیتے ہیں اور اس مہینے سے وہ یہ وہاں سے راشن وصول کرتے ہیں۔ اور وہ یہ جو سلسلہ ہے یہ تقریباً 6-7 سال سے یہ سلسلہ ہمارا مسلسل شروع ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو تھوڑی بہت ان کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا کام جو الحمدللہ سالہ سال سے جاری ہے، اور فی الحال تک آج کے دن تک یہ ہمارا سلسلہ جو ہے نا الحمدللہ جاری ہے۔ جی میں یوسف بروئی بول رہا ہوں۔ بجلی کی آبادی جو ہے اس وقت کراچی کی طرح بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ کرپٹن سے لے کے بخشن ولیج، دہلی کالونی، چانڈو ولیج وغیرہ یہ سارے غریب آبادی ہے۔ 80% لوگ یہاں پر محنت مزدوری کر کے جو ہے گزارا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ الخدمت جو خدمت انجام دے رہا ہے، دوسرے اداروں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اسی طرح سے ان کا مدد کرے تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو گھروں میں کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ اس وقت آبادی کے لحاظ سے الخدمت کوشش کر رہی ہے گھروں میں جو ہے سبزی اور آٹا وغیرہ یہ جو بھی ضروریات زندگی ہے وہ پہنچائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور میں حکومت سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ڈاکوں کی آبادی جو ہے، چھوٹی چھوٹی آبادی ہیں، ان کے اوپر طرف بھی توجہ دے تاکہ یہ مزدور پیشے لوگ، روز دیہڑی والے لوگ ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ سہولت ہو، ان کے امداد میں جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑا جائے۔ ہاں تو بروئی صاحب ایک سوال یہ تھا آپ سے کہ الخدمت جو ہے جو راشن ڈسٹریبیوٹنگ کر رہا ہے یا جو سبزی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہ آپ لوگ کیا بولتے ہیں پورے گزری میں ڈسٹریبیوٹنگ کر رہے ہیں یا صرف علاقے میں؟ اب گزری تو بہت بڑا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس حوالے سے میں کچھ بات رکھوں۔ اس وقت جو بھی ڈسٹریبیوشن کا عمل جاری ہے اس میں ہم صرف اس علاقے میں ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں جہاں کسی فرد کے پاس پیٹ موجود ہے۔ تو اس پورے شہر، پورے ملک میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں اور جہاں جہاں افراد جو ہے وہ قوت خرید نہیں رکھ پا رہے ہیں اس وقت،
इन हालात की वजह से डेली वेजेस के लोग बिलखुसूस जहाँ मौजूद हैं अंदर तक हम डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला फैला रहे हैं। यकीनन एक NGO जो है वो रियासत वक्त का हाकिम हुकूमत वक्त का काम नहीं कर सकती है, तो यकीनन कहीं ना कहीं गैप्स रहते होंगे। हम तमाम तर पूरी आबादी को फीड ना कर सकें, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और हम तो एक शम्मा बन रहे हैं, हम जरिया बन रहे हैं उन लोगों को भी दावत देने का, उन हुकूमतों को भी दावत देने का इस हवाले से कि जो वसाइल रखती हैं वो भी आएँ और इस कार्य खैर में जो अपने फ़र्ज़ को अदा करें। हम तो वो काम कर रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे मज़हब ने सिखाया है। जो हम पर कर्ज है, हम पर कर्ज नहीं है, हम पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हुकूमती इदारों से हम तो मुतालबा और गुजारिश करते हैं कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप आइए और इस रिलीफ के काम में अपने तहत जो है वो आवाम को रिलीफ दीजिए। देखिए, मैं यहाँ बिल्कुल बरमला ये बात कह रहा हूँ कि मैंने जैसे अभी कहा कि हम हर उस शख्स तक राशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास भूख है और जिसके जिस्म में पेट है। तो यानी कि इसमें हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से, हम अक़लियती कम्युनिटी नहीं कहते, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी कहते हैं। हम पाकिस्तानी कम्युनिटी में मौजूद क्रिश्चियंस को, सिख्स बरादरी को, हिंदुओं को, तमाम लोगों को, इसके साथ साथ एक और कम्युनिटी हमारी अपनी कम्युनिटी जिसको हम अभी अपना ओन करते हैं, वो कम्युनिटी है ख्वाजा सरा कम्युनिटी, जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। इस वक्त उनके ऊपर भी बहुत मुश्किल हालात हैं, हम उन्हें भी सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उन तक भी राशन और जो हमारे तरफ से एहतियात पहुँच सकते हैं हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सफ़ेद पोश और गरीब आवाम के लिए अल-खिदमत की ये कोशिशें बहुत आला और काबिल तहसीन हैं। कैमरामैन अनिश राजपूत के साथ हामिद राव, बिजनेस लिंक इंटरनेशनल, कराची।